स्वराणी। अनेक समयरू राति पाहीगलाणी। सूर्य किरण काच झरका दे खट उपरे पड़िलाणी। आखिरे निद न थाई भी खट उपरे स्मिता पड़ी रही। संजीत सकाळ उठी मॉर्निंग वॉक रे जाई फेरी नहांती। आज रविवार छुट्टी दिन, तेणु पुओ सूरज भी साथी जाइछि। नहेले बाकी दिन तक तो सकाळु स्कूल। एई रविवार दिन स्मिता भी टिके डेरी पर्यंत खट उपरे पड़ी रहे। सोमरु शनि भोर उठी सूरज को स्कूल पाई प्रस्तुत करने को पड़े। घरे चाकर चाकराणी बोली केही नाहांती। विवाह परे संजीत का अनिच्छा जोगु स्मिता चाकरी करनी। संजीत का गोटे कथा, घरे बसी बसी करिवो कौन? निज हाथ रे घर काम कर। ऊपर तल होई 8टी बखरा, दांड द्वार बाड़ी द्वार, सबुदिन ओळो ओळो अंटा कौन हो जाए। पर्वपर्वाणी दिन तो प्राण चलीगला परी लगे। संजीतकर केउथिरे साहाय्य नहीं। से खाइबा टाइम एपट सेपट हेले 2 दिन घरे खाइबा बंद। होटेल रे खाती, पुणी मानभंजन करने को पड़े। प्रतिदिनर काम पाई प्रशंसा टिके भी करंतिनी। हाँ, किंतु रविवार डेरी पर्यंत सोई रहे बोली गाली निश्चय करती। 9टा हेबाकु बसिलाणी। एबे मॉर्निंग वॉक रू फेरुथिबे। मोर दिन आरंभ होइनी देखिले तांको बोऊ एमिति सकाळु उठंती सेमिति करंती कही गाली करिवे। धड़पड़ होई स्मिता सेज छाड़ी घर काम सारिला। पुणी सोफा उपरे पड़ी रहिला। रविवार दिन काहींके खाली सोई रहिबा को इच्छा हुए, अलस अलस लगे। संजीतकर तो ऑफिस छुट्टी, एइले फेरी जलखिया खाई टीवी सामने बसी सोई पड़िबे। किंतु मोर तो सेई रोसेई सेई घर काम, मोर तो केबे छुट्टी नहीं। जदि कौन कहबी पुणी भाषण। हठात घंटा को चाहिला, आउ 5-10 मिनिट रे पहुँची जिबे। ता पूर्वर मते गाधोई पड़िया को पड़िवो, नचे दिनर शुभारंभ तांको ओठरू अमृत बाणी शुणी होई जिवो। जहा देहरे मनरे एसिड वर्षा हैला परि लागिवो। स्मिता तरबर होई नित्यकर्म सारी बाथरूम रे गाधोइबा पई पसिला। 2 ढाल पानी ढाली जाइछि। कॉलिंग बेल शब्द। बाप पुओ बोधे आसीगलेणी। ओदा लुगाटा गुड़े होई झरका बाटे चाहिला। सतरे संजीत और सूरज। कबाट खोली दे बाथरूम को फेरीगला। अन्य बाथरूम रे संजीत निज गाधुआ कामटा सारी देले। सूरज भी फ्रेश होईगला। स्मिता आसी देखे तो डाइनिंग टेबुल उपरे जलखिया थुआ होईछि। रविवार दिन दांडरू जलखिया किना होई आसे बाप पुओं को बाड़ी दे स्मिता पूजा पाई चलीगला। निमिषक पाई से संजीत को मुह को चाहिला। से जानी पारला तार कौन गोटे भूल होईछि। संजीतर मुहर रंग और भाव बदली जाइछि। 2 पहर खाइबा सारी सूरज सोई पड़िला। पचारिबनी भाभी स्मिता पचारिला, तुमर कौन हेछि? रागिबा परि जना पड़ुछ। भितरे भितरे कोहुलुथिबा संजीत पाटी करी कहिले, जानी पारुन? उदा लगा भितरु शरीरर अधा अधि अंग फुटी दिसुथिला। सेइथिरे दांड द्वार खोलिल? मु थिली बोली सिना। अन्य केही हेइथिले तार आम घर प्रति कौन भावना ही थांता? केबे केउ दिन कौन हेइथिला स्मितार की भूल सबू कही चलले संजीत। स्मिता आउ केते चुप रहिबो। से भी रागरे पाटी करी कहिला, झरका बाटू देखुथिली तुमे आसीच बोली कबाट खोलिली। आउ केही हेइथिले एमिति ओदा लुगा पिंधि न थांती। तथापि संजीत गाली करी चलिले। ओह, सब बेले सेई गोटे कथा, तोर एया भूल सेया भूल। सते जेमिति मु भूल छड़ा किछि करूनी। आउ ये खाली सठिक र देवता। मोर कौन किछि अस्तित्व नहीं? निजर बोली किछि इच्छा नहीं ना? निज अनुसार किछि करि परिबिनी? बाहा हेछि बोली कौन संजीत को इच्छा ही मोर इच्छा हेबा उचित? मोर इच्छा आकांक्षा कौन संजीत को पाई किछि माने रखिनी? ये सब प्रश्न स्मितार मन को आंदोलित करुछंती।
ଯେତେ କହିଲେ ବି ସ୍ମିତାର ଉତ୍ତରରେ ସଞ୍ଜିତ ନାଖୁସ। ଉଭୟଙ୍କ ବଚସା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ବଚସାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଲା। ମୁମ୍ବାଇରୁ ସଞ୍ଜିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ସଞ୍ଜିତ ମୁଁ ଆସୁଛି କହି ଚାଲିଗଲେ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି କହିବା ଉଚିତ ମନେ କଲେନି। ଖାଲି ଟେଲିଫୋନ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଯେତିକି ସ୍ମିତା ଜାଣିପାରିଲା। ଏଇ କଥା ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ମିତା ସଞ୍ଜିତଙ୍କୁ କେବେ କିଛି କହିପାରିବ? ନା, ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯଦି ବା ପଚାରିବ ତାହେଲେ ସଞ୍ଜିତଙ୍କ ଉତ୍ତର ଏମିତି ହେବ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ଭୁଲ ହେଇଛି ବୋଲି ସ୍ମିତା ଭାବିବ। ଧୁ ଧୁ ଖରା ବେଳଟା। ବଚସାର ସିନା ଅନ୍ତ ଘଟିଗଲା, ହେଲେ ସ୍ମିତା ଆଖିରେ ଅମାନିଆ ଲୁହମାନେ ଆସିଗଲେ। ଖଟ ଉପରେ ତକିଆଟିଏ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ସ୍ମିତା ପଡ଼ିଲା। କେଉଁଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ସଞ୍ଜିତ ତାକୁ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେସବୁ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ କେତେ ଦାୟୀ ତା'ର ତର୍ଜମା ବି କରୁଥିଲା। ବିବାହର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷଟି ତା'ର ସବୁ କଥା ସଞ୍ଜିତକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଯାହା କହୁଛି, ଯାହା କରୁଛି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତାଙ୍କ ନଜରରେ ସ୍ମିତା ଅସଭ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରେ। ତା'ର ବାପା ମା ଅସଭ୍ୟ। ଏହିସବୁ କଥା ସ୍ମିତାକୁ ଅସହ୍ୟ ଲାଗେ। ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଭଲ ଥିଲେ ସିନା ତମେ ଏମିତି କରିନଥାନ୍ତ ବୋଲି ସଞ୍ଜିତ କୁହନ୍ତି। ଏ କଥାଟା ସ୍ମିତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ବାଧେ। ତାକୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସାଥିରେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନାନ୍ତର ଅନେକ ଥର ଘଟିଛି। ସ୍ମିତା ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗୀତ ଗାଏ। ତେଣୁ ସେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ସଞ୍ଜିତ କୁହନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଅଭଦ୍ର ଭଳି 24 ଘଣ୍ଟା ଗୀତ ଗାଉଛ? ସାହି ପଡ଼ିଶା କ'ଣ କହିବେ? ଟିଭି ଦେଖିଲେ କୁହନ୍ତି, କିଛି କାମ ତ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ସେତେବେଳେ ଟିଭିକୁ ଚାହିଁ ବସିଛ। ଯାହା କରିଲେ ସବୁଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୋଷ କାଢ଼ିବା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଘର କୋଣରେ ରହିବା ଛଡ଼ା ସ୍ମିତାର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଦିନେ ବଜାର ବୁଲେଇ ନେବା ହେଲାନି। ଆଉ ଅବା ବାହାର ଜାଗା ବୁଲିବା କଥା ସ୍ମିତା ଭାବନ୍ତା କେମିତି? ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଛି। ବାହାଘରକୁ 8 ପୁରି 9 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଦିନେ ସଞ୍ଜିତ ବୁଲେଇବାକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଖାଲି କାମ କାମ ଆଉ କାମର ବାହାନା। ମୁଁ ଥରେ ସେଟଲ୍ ହେଇଯାଏ, ତୁମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି। ଶୁଣି ଶୁଣି କାନ ବଧିରା ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପରିସ୍ଥିତିର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଆଖି ବୁଜି ଏମିତି ଅନେକ କଥା ସ୍ମିତା ଭାବୁଥାଏ। ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ତକିଆକୁ ଭିଜଉଥାଏ। ତା'ର ମନ ହେଉଥାଏ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ। ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୁଲୁଥିବା ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଲୁଗା ଦେଇ ଝୁଲିଯିବ। ପୁଣି ଭାବେ ମରିଗଲେ କ'ଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ? ଓଲଟି ମୋ ପିଲାଟା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ସେମାନେ ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ। ନଣନ୍ଦ ମାଳିନୀ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଘଟ ହେଇଛି ଯେ ବୋହୂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଘରେ ରଖେଇ ଦେଲାନି ବୋଲି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦିଟା ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ଝିଅ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଦୋଷ ସ୍ମିତା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି। ସଞ୍ଜିତ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସହି ନପାରି ମୋ ବାପା ମା ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେନି। ଘରେ ବଡ଼ ପୁଅ ଥାଉ ଥାଉ ସେମାନେ ସାନ ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦୋଷ ନଥାଇ ଏମିତି ଅନେକ କଥାରେ ଅନେକ ଥର ସ୍ମିତା ଦୋଷୀ ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ତା ପାଇଁ ଘୃଣା ଭାବ ଦେଖିଛି। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବାଧେ ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜିତ ତାକୁ ନ ବୁଝି ସବୁର ଦୋଷୀ କରି ଏକୁଟିଆ କରି ଠିଆ କରିଦିଅନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ମନ୍ଥନ କରି କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସାମାନ୍ୟ ଆଖିଟା ଲାଗିଯାଇଛି। ଦାଣ୍ଡରେ ଢମ୍ 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 ବାଜାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସାଥିରେ ବାସି ଆସୁଥାଏ ଗୀତ। ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଫକା ଜହ୍ନ, ଆହା ମୋ ଧନ ଜୀବ ଜୀବନରେ। ପିଲାଦିନେ ଏ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ସେ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଠିଆ ହୁଏ। ବାଉଁଶରାଣୀ ଆସିଥାଏ। ମୁଣ୍ଡ ପୋତା କେଳା ମାଟିରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୋତି ଉପରକୁ ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଟେକି ରହେ। 2-4 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ଓ ଦଉଡ଼ି ନେଇ ଏମାନେ କେତେ କେତେ ଖେଳ ଦେଖାନ୍ତି। ବାହା ହେଇ ସହରକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ଖେଳ କେବେ ଦେଖିନି। ବାଲକୋନିରେ ଯାଇ ସ୍ମିତା ଠିଆ ହେଲା। ସେ ଗାଁରେ ଦେଖିଛି
ବାଉଁଶରାଣୀ ଖେଳରେ 8-10 ଜଣ ଆସନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ବାପଟିଏ ମାଆଟିଏ 5ରୁ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଓ ମା କୋଳରେ 4-5 ମାସର ଶିଶୁଟିଏ ଅଛି। ଏବେ ତ ଯୌଥ ପରିବାର ରହୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ଏମାନେ ବି ଆଉ ବେଶୀ ହେଇ ଜଣ ଆସି ଖେଳ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ବାଉଁଶ ଦଉଡ଼ି ପୋତା ଝରିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ବି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେଣି। ଆଖପାଖ ଘର ଲୋକମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମାଆଟି ତାର କୁନି ଶିଶୁକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇ ବାଜା ବଜାଉଥାଏ। 2 ପିଲା, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଓ ସାନ ଭାଇ, ଅଣ୍ଟା ହଲେଇ ଗୋଡ଼କୁ ଏପଟ ସେପଟ ପକାଇ ନାଚୁଥାନ୍ତି। ମଝିରେ ମାଆର ଗୀତ ସହ କୋରସ୍ ଗାଇବା ପରି ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତି। ବାପଟି କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗାତ ଖୋଳି ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ରହିଲା। ଆମ ପିଲାମାନେ ଏତେ ସୁକୁମାର ଯେ ଖୁଡ଼କି ଶବ୍ଦ ହେଲେ ଛେନେକା ପଶିଯିବ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେମାନେ ଶୋଇଲେ ଘରେ ପିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ହେବ, ରୁମ୍ରୁ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହେବ। ଅଥଚ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବାଜା ଶବ୍ଦ, ଲୋକଙ୍କର ହୋହଲ୍ଲା ଶବ୍ଦ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମା ହୁରହାର ଶବ୍ଦ କରୁଛି। ଅଥଚ ପିଲାଟି ଛାତିକୁ ଲାଖି ଶୋଇଛି। ସ୍ତନରୁ ମୁହଁଟା ଖସିଗଲାଣି। ଲୁଗା ଆଢ଼ୁଆଳରୁ ସ୍ତନର କିଛି ଅଂଶ ଦିଶୁଛି। କେତେ ସମୟ ପରେ ବାଜା ବଜେଇବା ବନ୍ଦ କରି କୋଚଟ ମଳି ଚିରା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ମାଟିରେ ପକାଇ ମା ତାର କଅଁଳ ଛୁଆକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଚିରା ଲୁଗାକୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ତକିଆ କରି ଦେଇଦେଲା। ଚିରା ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ଲଙ୍ଗଳା ପିଲାର ପେଟରେ ପକାଇ ଦେଲା। ପିଲାଟିର ମୁହଁ ମଇଳା ଦିଶିଲେ ବି ତାର ଶାନ୍ତ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ କେହି ବି ଗେଲ କରିବାକୁ ମନ କରିବ। କୁନି ପାଦ ଦୁଇଟି ମଝିରେ ଟିକେ ହଲି ଯାଉଥାଏ। ବଡ଼ ହେଲେ ପୁଣି ଏଇ ପାଦ କେତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖେଇବ। ମା ତାର ଖେଳ ଦେଖେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ବରଟି ମାଟି ଭିତରୁ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ି ବାଜା ବଜାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସ୍ତ୍ରୀଟି ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଲମ୍ବା ସରୁ ଦଉଡ଼ି ଉପରେ ଝୁଲି ଚାଲିଲା। ପିଲା ଦିଟାଙ୍କର ନାଚ ଅବିରାମ ଚାଲିଥାଏ। ଥକି ପଡ଼ିବା ପରି ଲାଗୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଦ ଅଣ୍ଟା ହଲିବା ବନ୍ଦ ହେଉନଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀଟି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଲୁହାର ଛୋଟ ଗୋଲକଟିଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ପଶିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ 2ଟି ଯାକ ପିଲା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପଶିଗଲେ। ପୁଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇଁ ଲାଗିଲା 2 ଜଣ ଯାକ ସେଇ ରିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଚାପି ହେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଳେଶରେ ବାହାରି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାପଟି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରିଙ୍ଗ ଧରିଲା। ପୁଅଟି ଖପ୍ ଖାପ୍ ହୋଇ ତା ଭିତରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଟିକିଏ ଅସାବଧାନ ହେଲେ ନିଆଁରେ ଦେହ ସିଝିଯିବ। ସମସ୍ତେ ଶଙ୍କିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାର ଖେଳ ସରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ। ଅନେକ ତାଳିମାଡ଼ ହେଲା। ତାଳି ପ୍ରଶଂସା ସ୍ୱରୂପ ପାଇ ପିଲାଟିର ମୁହଁ ଆନନ୍ଦରେ ଚକ୍ ଦିଶିଲା। ତାପରେ ରିଙ୍ଗରେ ବାଡ଼ି ଧରି ଛୋଟ ଝିଅଟି ଚାଲିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଉପରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶିଶୁଟିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପିଲାଟିର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ମା ତାକୁ କୋଳରେ ଧରି ପୁଣି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଖରେ ଝିଅଟି ବସିଲା। ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାପ ପୁଅ କେତେକ ଖେଳ ଦେଖାଇଲେ। ପିଲାଟିର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ପୁଣି ମା ତାକୁ ତଳେ ଚିରା ଲୁଗା ଉପରେ ଗଡ଼େଇ ଦେଇ ଝିଅକୁ ଜଗିବାକୁ କହିଲା। ଝିଅଟି ପୁଟୁଳି ଭିତରୁ କୁନି ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ କାଢ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଲା। ଟିକିଏ ଚୁରି କୁନି ଭାଇ ପାଟିରେ ଚଟେଇଲା। ତାଳିର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ଖେଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଲମ୍ବା ବାଉଁଶଟେ ପୋତା ଯାଇଥିଲା। ଭୋଇ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଲା ପରି ସ୍ତ୍ରୀଟି ବାଉଁଶ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ନିଜ ପେଟକୁ ବାଉଁଶର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଥୋଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତାପରେ ଘିର୍ ହୋଇ ବୁଲିଲା। ସ୍ମିତାର ଆଖି ସିଧାରେ ସେ ବୁଲୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଉଁଶ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସଲାମ କଲା। ତାପରେ ଓହ୍ଲାଇ ପିଲାଟି ପାଖରେ ବସି ବାଜା ବଜେଇଲା। ବାପଟି ବାଉଁଶ କାଢ଼ିବା, ଦଉଡ଼ି ଗୁଡ଼ାଇବା ପରି କାମଗୁଡ଼ିକ କଲା। ପିଲା ଦୁଇଟି ଚେପା ଟିଣ ଗିନା 2ଟା ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଘେରି 50-60 ଜଣ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖେଳ ସରିବା ପରେ ପଇସା ନ ଦେଇ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଚାଲିଗଲେ। ଯେତିକି ରହିଲେ 8 ଅଣା ଟଙ୍କାଟେ, ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ 2 ଟଙ୍କା ଦେଲେ।
घंटाए लगी परिवारटा जाक एते खेल देखले अथच शेष में 10-15 टंका मात्र पाइथिबे। छात उपर मानकरे ठिया होई देखुथिबा लोक माने घरे पशिगले। पैसा गणी जणे जनकु करुण चाहणीरे चाहिले स्मितार मन भारी कष्ट हैला। से चाउल आलू पियाज 20 टंका नहीं तलकू गला। पिला दुईटा बिस्कुट खाई पाख कलरू चूला चूला पानी पीबारे व्यस्त। स्त्रीटी स्मिता मुह को बल बल हो चाहिला। कहला, माँ एते लोक देखिले 8 टंकाटारू अधिक देलेनी, केते तो बिना पैसा रे देखी चलीगले, किंतु तमे एते जिनिस दौछ। स्मिता मने मने भाविला, जदि टिकेट काटी खेल देखौ थांत तेबे जनक पिछा 20 टंका हिसाब रे मिली थांता। माँ एक करुण डाकरे स्मिता चाहिला। स्त्री लोकटी सेमिता मुह को आश्चर्य हो जाइछि। स्मितार ए बदान्यतार उत्तर चाहूछि, किंतु उत्तर कौन देव स्मिता भाभी पार न थाए। स्मिता पचारिला, दिन के केते पाउछ? थर के 15-20 टंका हिसाब रे दिन को 4-5 थर खेल देखे 50-60 टंका रोजगार हो जाउछि। माँ रहुछ कोठी? आमर घर बोली खंडिए तंबू, जोठी संध्या होउछि सेठी टाणी राति कटौछु। एतिकी रोजगार रे कौन चली होउछि? हाँ सेमिति गाँ मानकर खेल देखले डाली चाउल परिवा देउछन्ति, हेले सहर लोक गुड़ाक सहजे पकेट रे हाथ पुरौ नांती। कष्ट मष्ट चली जाउछु, ता कंठ थरु थाए। एते खेल देखाइबा परे कथा कहिबाकू बल न थाए। पिलाटी ताठू क्षीर खाउछि, से एते परिश्रम करुछि, पेटरे भलरे दानाटिए पड़ुनी। पिला दीटा को देखिले मरुड़ी अंचल आसवा परी लगुछन्ति। चुटी रे आजन्म तेल लगी नहीं, गोड़ हाथ खसरा होई फाटी जाइछि। देहरे चिरा जामा, सेटा पुणी माटिया और दुर्गंध। स्मिता कौन भाविला के जानी घर भीतर को जाई सूरजर 2टा पुराणा जामा आनी 2 जन को पिंधिबाकू देला। से माने भी खुशी रे सांगे सांगे पिंधि पकेइले। भल जामा पिंधिबारु टिकिए भल दिसिले। मुहरे भी हस जोगु दीप्ति फुटी उठुला। परिवारटी खुशी खुशी स्मिता कृतज्ञता जनाई आगु को चलिले। स्त्री लोकटी पछकू बुली बुली चाहूଥାଏ। ता चाहाणी रे किछि आशा थिला। स्मिताटा को डाकिला। किछि समय घर भीतर को जाई संजीत को पुराना सार्ट पैंट हले और निजर 2टा लुगा आनीदेला। मुंडिया मारी स्त्री लोकटी निज परिवार संगे मिसी आगे गला। तथापि पछकू बुली बुली चाहूଥାଏ। हेले एथर ता चाहाणी रे स्मिता प्रति कृतज्ञता ज्ञापन थला। स्मिता घर भीतर को जाई सोफारे बसी पड़िला। खाली बाउंस राणीर पिला 2टांक छवि ता आखि आगे नाचिबाकू लगिला। स्त्रीटीर दरदी कथा ता कानरे बाजिला। से एबे निजर कष्ट भूली जाइतिला। सेई बाउंस राणीर परिवार विषय भाबुला। जीवन को संघर्ष मध्य बंचिवा से माने जानिछन्ति। घर बोली किछि नाही, तथापि जीवनर पथे अक्लेशरे आगे चलीछन्ति। पिलांक भविष्यतर स्वप्न भी देखुछन्ति। निजे दुख पाई अन्य को आनंद बांटुछन्ति। प्रति बदल रे पेट पुरिया पाई मुठे दानार व्यवस्था स्वरूप टंकार जोगाड़। आखिरे दरद रहिले भी मुहरे भाषा खुशीर आनंद उल्लासर। सते जेमिति दुख को से निज पाखरे हार मनैबा पाई प्रतिबद्ध। स्मितार मनरे बाउंस राणीर भावनार जुआर उठुଥାଏ। सेतिकी बेले संजीत घर को फेरिले। स्मिता निज भावना राइजरे रही जानी पारला नहीं। सूरज उठी मामा मामा डाक पकेइला। अन्य मनस्क बसतः स्मिता पुणी शुणी पारला नहीं। रह रह तो मामा भावना राइजरे बुलुची, फेरिले तो डाक शुणिब। संजीतकर कथारे स्मिता चमकी पड़ला। संजीत को टिकिए चाही सूरज पाखक चलीगला। कि आश्चर्य, आज मो कथा को न काटी तो मामा कौन चुप किरे पुओ। संजीत को स्वर ताच्छल्य भरा थिला। तथापि स्मिता न शुणिबा परी सूरज को खाइबा को दबाकू गला। स्मितार निरुत्तर रहिबा संजीत को मन को पाउ न थाए। जेते जहा हेले स्मिता केबे चुप रहेनी।
ସେମିତି ସ୍ମିତା ବି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା। ଯାହା ହଉ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲରେ। 2 ପ୍ରହରର କଥାର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାରେ। ସଞ୍ଜ ହେଲା। ସ୍ମିତା ବଳିତା ଦିଅଁଙ୍କ ଘରେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା। ସଞ୍ଜିତଙ୍କ ପାଟି ଶୁଭିଲା, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ଦିଅଁଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିବନି, ଚାହା ଟିକେ ବି ମିଳିବନି। ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ବାଡ଼ି ଦୁଆରେ ସଞ୍ଜ ବଳିତା ଥୋଇ ସ୍ମିତା ପକ୍କା ଉପରକୁ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ସଞ୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲା। ଚଉରା ମୂଳେ ବଳିତା ଥୋଇ ଦେଇ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲା। ଅସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦିଗ୍ବଳୟରେ ଝାପ୍ସା ରକ୍ତ କିରଣ ସଙ୍ଗେ ଜହ୍ନର ଆଗମନୀ କିରଣ ମିଶି ଆକାଶରେ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ଦିଶୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ତଳେ ଟିମ୍ ଟିମ୍ କରି ଫୁଟି ଉଠୁଥିବା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତାରାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆକାଶର ଛାତିକୁ ସୁନ୍ଦର କରୁଛି। ସହର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଆଲୋକ ଜଳି ଉଠିଲାଣି। କୃତ୍ରିମ ଆଲୋକ ମାଳ ମଧ୍ୟରେ ସହରଟି ନୂଆ ବୋହୂ ପରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାଏ। ଟିକିଏ ଦୂର ପଡ଼ିଆରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳରେ ମଗନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଖେଳ ସାରି ସଭିଏଁ ସେଠି ପଡ଼ିଆରେ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ଗପସପ ହୁଅନ୍ତି। ସ୍ମିତାର ନଜର ବେଳେବେଳେ ସେଠାକୁ ଯାଏ। ଆଗରୁ ସେ ପଡ଼ିଆକୁ ସେ ଦେଖିଛି। ଆଜି ଝାପ୍ସା ଆଲୁଅରେ ସେ ପଡ଼ିଆର ଗୋଟେ କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବୁ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଟିକିଏ ନିରେଖି ଦେଖି ସ୍ମିତା ଜାଣିପାରିଲା ବାଉଁଶରାଣୀର ପରିବାର ଆଜି ରାତିରେ ଏକାଠି ରହିବାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ତମ୍ବୁ ପାଖରେ ନିଆଁ ଜାଳି ବରଟି ବାଜା ବଜାଉଥାଏ। ପିଲା 2 ଜଣ ଖେଳରେ ମସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀଟି ପିଲାକୁ ଧରି ବସିଛି କି ରାନ୍ଧୁଛି ଠିକରେ ଜଣାପଡ଼ୁନଥାଏ। ସ୍ମିତା କାହିଁକି କେଜାଣି ନିଜକୁ ବାଉଁଶରାଣୀଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରୁନଥାଏ। ଦୁଃଖ ସଭିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସେ, ଆଉ ମଣିଷକୁ ସୁଖର ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଶିଖାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ସ୍ମିତା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ମନେ ମନେ କହିଲା, ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ତୁମେ ଯେମିତି ଆଜି ଅସ୍ତ ହେଲ କାଲି ପୁଣି ଉଦୟ ହେବା ପାଇଁ, ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅସ୍ତ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉ। ଏଥର ସ୍ମିତାକୁ ଟିକିଏ ହାଲକା ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝିଯାଇଛି। ଦୁଃଖକୁ ହସି ହସି ସହିଯିବ ଓ ସୁଖ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖକୁ କାଟି ଆସିବ, ସେ ଆଶା ବି ତାର ଅଛି। ପକ୍କା ଉପରୁ ତଳକୁ ସ୍ମିତା ଓହ୍ଲାଇଲା। ସୁରଜ ଘର ସାରା ଖେଳଣା ଖେଳି ବସିଛି। ସଞ୍ଜିତ ଟିଭିରେ ଖାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସ୍ମିତା ମନେ ମନେ ହସିଲା। ଯିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ କଥା ଜାଣିପାରୁନି, ସେ ଦେଶ ଦୁନିଆର ଦିନକର ଅଗଣିତ ଘଟଣା ଜାଣି କ'ଣ କରି ପକାଇବ କେଜାଣି। ସ୍ମିତା ଓଠରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ହସ ଦେଖି ସଞ୍ଜିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କାରଣ ପଚାରିଲେ। କିଛି ନୁହଁ କହି ସ୍ମିତା ମୁରୁକି ହସା ଦେଇ ଚାହା କରିବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଶିଗଲା। ସଞ୍ଜିତ ମନରେ ସ୍ମିତାର ରହସ୍ୟମୟ ହସକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ତାର ଉତ୍ତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋର ଗଳ୍ପଟି ଶୁଣୁଥିଲେ ବାଉଁଶରାଣୀ। ମୁଁ ପଦ୍ମାଳୟା ମିଶ୍ର। ରହୁଛି, ଆଗାମୀ ଗଳ୍ପ ଆଣି ଆସିବି ପୁଣି ଥରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।